पहली गल जी सब तो पहला बाहर आई सी कि आपसी फायरिंग हो गई जी कि उत्थे तैनात जिहड़े मिलटरी के जवान ने फौजी जवान ने उन्होंने आपस च फायरिंग है ते 4-5 थां CCTV कैमरे लगे ने ਉਹਦੇ बावजूद ਇਹ घटनाक्रम वापरिया की ਇਹਦੇ पिछे कोई कोताही तो नहीं होगी पर जेकर उस समय मामले ਨੂੰ गंभीरता ਨਾਲ लिया ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਈ ਜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾयद ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਨਾ कि अज उन्होंने घरे जिन्हों के 70 विषय ने हुण कल नूं चाहे तुसीं लभ लिओ जी कि गवांढी मुल्क का हथ कल नूं लभ लिओ जी आपसी तकरार तो नतीश की गल खड़गे और राहुल गांधी नाल लंबी बैठक से उस तो बाद उन्होंने कहना कि 2024 के लिए सारे दलों को इकट्ठे होकर लड़ाई लड़न की लोड़ है इसका मतलब बीजेपी इस नीति से चल रही है कि 2024 विरोधी दल इकट्ठे हो जान इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ लड़न ताकि कल्ले कल्ले नूं भंडण दी बजाय मैं इकट्ठियां नूं इक्को लाइन च भंड दिया करांगे ये तो इकट्ठे होए नहीं क्योंकि चोर चोर मसेरे भरा हुंदे कहते जी आपां कोठी खोल के झाड़ चंब करती अगला रह के चला गया ते जी कहते कि सानूं तां पता नहीं कोई अमृतपाल सी भी या नहीं कौन सी की नहीं सानूं नहीं पता हुण कहते पुलिस उस बंदे नूं चक्की फिरदी है तो जेकर मतलब कि सचमुच लंबियां वान फिर इसका मतलब ये सारा कुछ 18 मार्च तो बाद एक कहानी साढ़े सामने चल रही है। सत श्री अकाल ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंदर कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण। इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनारथल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंदर जी। सारे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी इस प्रोग्राम की शुरुआत वड्डी ते अहम खबर तो कर लैने। कल पूरा दिन चर्चा रही कि बठिंडा के मिलटरी स्टेशन दे विच जो फायरिंग हुई सी ये घटना सवेरे 4:30 तो बाद ही दसी जा रही है पर उस तो बाद जिवें ही खबर मिलती है पूरी आर्मी नूं सील कर दिता जाता है छाउणी दे विच तब्दील कर दिता जाता है ते 4 जवानों की मौत भी हुई है। तो वड्डा सवाल यह है कि आखिर इन्नी वड्डी सन लगी किवें? बिल्कुल जतिंदर जी ये पंजाब दे विच इस मौके मतलब कि जिहो जिहा नरेटिव कर सिरजिया गया माहौल सिरजिया गया है ना जां पिछले 18 मार्च तो लैके जो पुलिस राज दे विच घटनाक्रम वापरदियां दिखदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੋਭੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਧਮਾਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ 'ਚ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ कि बठिंडा दे विच जो मिलटरी छाउणी दे विच हमला होया उहदे पिछे कोई अतवादी हमला तो नहीं जी इस ते उत्ते मतलब नज़रसानी करके पुलिस छाणबीन जां मिलटरी दीयां टीमां छाणबीन करदियां। दूजा पहली गल जिहड़ी सब तो पहलां बाहर आई सी कि आपसी फायरिंग हो गई जी कि उत्थे तैनात जिहड़े मिलटरी दे जवान ने फौजी जवान ने उन्हां दी आपस विच फायरिंग है। तीसरा एंगल सी कि किसी ने कोई शरारतन हमला तो नहीं किया क्योंकि एक राइफल गायब होने की खबर आ गई। सो 3 एंगलों तो कल शाम तक ये कहानी सामने आने लगी। हुण ये सब के दरम्यान कहानी निकली कि नहीं जी राइफल चोरी सी तो वही वरती गई है पर वो वरती किहदे वल्लों गई है अजे तक इस पास नहीं। हुण सब तो सवाल वड्डा इत्थे ये है कि जिहड़ी बठिंडा मिलटरी छाउणी है इहदा जिहड़ा एरिया है मतलब जिहड़ा सारी बाउंड्री है इहदी ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਟੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। फिर इत्थे फौजी जवान भी फौजी अधिकारी भी उन्होंने परिवार भी वो सारा कुछ उन्होंने स्कूल भी बाजार भी सारा कुछ उत्थे हैगा बिल्कुल। तो खास करके मिलटरी छाउणी इहो जे थां ते है कि इहदे विचालियों साडा जिहड़ा बठिंडा चंडीगढ़ नैशनल हाईवे वो भी विचालियों निकलदा जी ते उहदे आले दुआले फिर वक्खरी बाउंडरी है ना। सो इस लई ये पर इहदे अंदर चाहे आम नागरिक ने जाना होवे जी चाहे फौजी जवान ने जाना होवे
ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਥਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 4-5 ਥਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਟੀਨ, ਗੱਡੀ ਆਈ, ਬੈਟਰੀ ਮਾਰੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਤੇ 28 ਕਾਰਤੂਸ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FIR ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੁਛ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕ 'ਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਸ ਦੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ 19 ਖੋਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੇ ਮਤਲਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੀ ਅੱਛੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, 2 24-24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, 2 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜੀ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੰਮੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 10-10 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 6% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18% ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰਦ ਧਿਰਾਂ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੇੜਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਿਆ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਭਰਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਦਬਕਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਆ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਦੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਆਸਣੇ ਵਸੂਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਸੂਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਓ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਲਟ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਚੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, GST ਆ, ਕਰੋਨਾ, ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਜਿਵੇਂ ਘੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੱਫੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਤੀਸ਼ ਅੱਡ ਸੀਗੇ, ਮਮਤਾ ਅੱਡ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਡ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲ ਅੱਡ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਤੀਸ਼ ਤੇ ਮਮਤਾ ਧੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਲੈ ਬਾਈ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਤੀਸ਼ ਦੀ ਕੱਲ ਖੜਗੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕਹੂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮਮਤਾ ਕਹੂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਰਾਹੁਲ ਕਹੂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2024 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗੀ ED, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗੀ CBI, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ,
ਇਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 233 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 233 ਚੋਂ 116 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਭੰਡ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਪਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ 80% ਸਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2024 ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਈਡੀ ਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 2024 ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਡਰਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ, NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਠੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਜੀ ਆਹ ਝੰਡੇ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ। 28-29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 28-29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 6-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਨੂੰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਰਾਬਰ ਲਈ, ਜਾਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੋਠੀ ਹੈ NRI ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 2 ਭਰਾ। ਉਹ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਵਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਆ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਿਓ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੱਦਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦੋਂ ਕੋਠੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਝਾੜ ਚੰਬ ਕਰਤੀ, ਅਗਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 28-29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੀ, ਕੀ ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਲ ਪਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਠੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਈ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿਸਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਸਟੈਨੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਰੀਡਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਚਲੇਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜੱਜ ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹੀ 3.25 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ। 2,74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2,74,132 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। 1,65,712 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,39,844 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,39,844 ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 4,40,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕਈ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।